Okay, there was some net problem. Okay, so what I was सगळ्यांना ऐकू येते का आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, some issue was there about net. Recognizing. So recognizing is nothing but what? Here we identify our relationship to the above. मग कुठलं रिलेशनशिप आहे? समजा एकाने नाईफ एकाने किचन मध्ये ठेवलंय तर आपण काय म्हणू शकतो आहे की तो कशासाठी वापरलेला आहे की व्हेजिटेबल कटिंग साठी यूज केलेला आहे. बट तोच जर एकाने कोणतरी एनिमी कोणतरी एक माणूस घेऊन आलेला आहे नाईफ आणि वी थिंक ही विल हर्ट अस. जर एनिमी कुठला तरी घेऊन आलेला आहे नाईफ तर आपण अजून काय करणार आहे रिकॉग्नाइज काय करणार आहे की ही विल हर्ट अस. In both the cases, the identity of the relationship between us and the knife will be different. त्यावेळी रिलेशनशिप काय असणार आहे ते चेंज होत आहे. रिलेशनशिप बिटवीन अस अँड द नाईफ विल चेंज. पहिल्या केसमध्ये काय नाईफ काय आहे हा काय आहे फक्त व्हेजिटेबल कट करण्यासाठी आहे तो आपल्याला इजा पोहोचवणार नाही. तर दुसऱ्या केसमध्ये तो नाईफ काय आहे आपल्याला हर्ट करणार आहे. So the relation between us and the knife will be different and our behavior will also change accordingly. आणि त्यामुळे पहिल्या केसमध्ये आपलं बिहेवियर काय होणार आहे द नाईफ इट इज यूज फॉर टू कट द व्हेजिटेबल त्यावेळेस आपण रिस्पॉन्ड वेगळं करणार आहोत. आणि तो जर एनिमी असणार आहे नाईफ घेऊन येणार आहे तर त्यावेळेस आपण काय करणार आहे त्याला विरोध करणार आहे. त्यावेळेस आपलं बिहेवियर काय आहे वेगळं असणार आहे. त्यामुळे रिकॉग्नायझिंग हे काय असणार आहे इट विल चेंज विथ द changing circumstances. It will change with what? Changing circumstances. आणि फुलफिलमेंट आता assuming झालेलं आहे knowing झालेलं आहे recognize झाला आणि fulfillment. Fulfillment in the form of identification of our relationship to an object. We fulfill that relationship accordingly. आता फर्स्ट केस मध्ये आपण बघितलं की knife it is used for what? Cutting of the vegetables, vegetable cutting. The identity is what? Positive. त्यावेळेस आपल्याला काही इजा होणार नाहीये त्यामुळे आयडेंटिटी काय आहे पॉझिटिव्ह आहे. अँड द नाईफ डज नॉट मॅटर टू अस. त्यावेळेस नाईफ हा मॅटर होणार नाहीये. बट इन द सेकंड केस द आयडेंटिटी इज what? Negative because it is going to harm us. The knife it is going to harm us and we will try to stay away from him. Try to stay away from him or whatever the knife is there. Okay, so that is nothing but fulfillment will depend upon what? The identification of our relationship to an object. आपलं आयडेंटिफिकेशन काय आहे त्या ऑब्जेक्टच्या बाबतीत रिलेशनशिप काय आहे आपण काय आयडेंटिफिकेशन करतो आहोत कुठलं रिलेशनशिप आहे ते पॉझिटिव्ह आहे का नेगेटिव्ह आहे. जर पॉझिटिव्ह असेल इट इज नॉट गोइंग टू हार्म अस बट इफ इट विल बी नेगेटिव्ह वी विल ट्राय टू स्टे अवे फ्रॉम इट. So that is about what? That is recognition and to know, assume and recognizing and fulfillment. If you want to write, you can write it because it is the 4 processes that is going to take place in which that is nothing but self. Knowing, assuming, recognizing and fulfilling. So I have put the slide in front of you. You can write out. To know. To know means gain knowledge about the qualities and characteristics of that things. Like knife and needle are sharp objects or snake is venomous creature, etc. Assuming म्हणजे काय आहे it means what could be caused by these things such as wound by a knife or a needle and death by snake bite. लिहिलेलं आहे
You go for the next slide. Recognizing. Here we identify our relationship to the above which changes with changing circumstances. Like if someone keeps a knife in the kitchen, we think he will use it to cut vegetable. Full stop. But if an enemy comes with the knife, we think he will hurt us. Full stop. In both cases, the identity of the relationship between us and knife will be different, and our behavior will also change accordingly. Next, fulfillment. मैम ती recognize slide दी Okay. हाँ. But if an enemy comes with a knife, we think he will hurt us. In both cases, the identity of the relationship between us and the knife will be different, and our behavior will also change accordingly. झाले का? Okay, next, fulfillment. Fulfillment in the form of identification of our relationship to an object. Comma, we fulfill that relationship accordingly. आपल्या आयडेंटिफिकेशनचा रिलेशनशिप काय आहे आपल्या त्या ऑब्जेक्टशी, त्या पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आयडेंटिफिकेशन आहे हे जर कळालं आपल्याला तर आपलं त्याप्रमाणे आपण फुलफिल करणार आहोत, फुलफिलमेंट करणार आहोत. फुल स्टॉप. हिअर इन द फर्स्ट केस द आयडेंटिटी इज पॉझिटिव्ह. आयडेंटिफिकेशन कसं आहे? पॉझिटिव्ह आहे. And the knife does not matter to us. But in the second case, the identity is negative. And we will try to stay away from him. So this already we have written earlier also. त्याच्याबद्दल अजून जर माहिती पाहिजे असेल तर मी हे तुम्हाला सांगितलं होतं. फुलफिलमेंट, रिकॉग्नायझेशन, नोईंग हे आपण अगोदरच्या स्लाइड मध्ये पण बघितलं होतं. इथं तुम्हाला सांगितलं होतं वी फुलफिल, वी ॲज्युम, वी रिकॉग्नायझिंग. त्याच्याबद्दल अजून जर तुम्हाला माहिती पाहिजे होती त्यामुळे मी ही स्लाइड घेतलेली आहे.
एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द बॉडी, ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द बॉडी वर्सेस ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सेल्फ. काय आहे एक्झाम्पल्स आहेत ऍक्टिव्हिटी ऑफ बॉडी मध्ये काय आहेत आणि वर्सेस ऍक्टिव्हिटी, आपल्याला दोन्हीचं काय करायचं आहे, कंपॅरिझन करायचं आहे. तर पहिली गोष्ट इकडे बघा, आता ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द बॉडी. आता समजा इफ अ नीडल इज pricked into your body. प्रेरणा D47 म्यूट करा. प्रेरणा, okay. If a needle is pricked into your body, the needle goes inside if it is sharp and does not go inside if it is blunt. What is the activity of the body? जर कुठलीही नीडल असेल ती तुमच्या बॉडीमध्ये जर टोचली गेली तर ती काय होणार आहे, ती नीडल काय होणार आहे, इट इज गोइंग इनसाइड इफ इट इज शार्प. जर ती एकान टोकदार असेल तर ती काय होणार आहे, तुमच्या बॉडीमध्ये जाणार आहे. आणि ती नसेल टोकदार, त्याला टोकच नसेल तर ती काय आहे, ती बॉडीमध्ये जाणार नाही. ओके, तुम्हाला टोचणार नाही. मग ही झाली ऍक्टिव्हिटी, टोचणार किंवा न टोचणार, ऍक्टिव्हिटी ऑफ बॉडी. रिकॉग्नायझिंग अँड फुलफिलमेंट. ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सेल्फ काय आहे बघा. इफ आय सी द नीडल pricked into your body. तुम्हाला दिसत आहे, आय मध्ये काय आहे, तुम्हाला दिसत आहे की तुमच्या नीडल काय केली जाते आहे, तुमच्या बॉडीला प्रिक केली जाते आहे, तुमच्या बॉडीमध्ये प्रयत्न केले आहे तुमच्या बॉडीमध्ये टोचवण्यासाठी. यू अपोज इट बिकॉज यू know that the needle, you assume that the needle is what, it is sharp. तुम्ही अजून काय करता आहे की नीडल ती शार्प आहे आणि त्यामुळे शार्प असल्यामुळे तुम्ही ती फुलफिलमेंट कशी करता आहात, तुम्ही काय करता आहात, अपोज करता आहात. कारण की तुम्हाला माहिती आहे ती नीडल काय आहे, शार्प आहे आणि त्यामुळे ती तुम्ही अपोज करता आहात. सो युअर रिकॉग्नायझेशन, जे काय तुम्ही अज्युम करता आहात ते झालं तुमचं रिकॉग्नायझेशन. आणि त्या रिकॉग्नायझेशननी तुम्ही काय करता आहात, यू अवॉइड इट, आणि ते झालं तुमचं काय, फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट ऑफ युअर रिकॉग्नायझेशन बिकॉज इट इज शार्प. रिकॉग्नाइज काय करताय तुम्ही, ते शार्प आहे आणि त्यामुळे तुम्ही फुलफिलमेंट काय झालेले आहे, यू अवॉइड इट. सो दॅट इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ व्हॉट, सेल्फ. ते झालं. तेच जर आता हे काय झालंय, तुमचं ऍझम्पशन इथं वेगळं आहे, काय आहे, ते शार्प आहे. खरं आता तुमचं ऍझम्पशन आता इथं बघा वेगळं काहीतरी अजून केलेलं आहे. बट इफ यू नो दॅट इट इज अ सिरिंज, ते तुम्हाला लक्षात आहे की ते इट इज अ सिरिंज विथ अ नीडल, ते काय आहे, एक इंजेक्शन आहे, दॅट विल क्युअर युअर सिकनेस. आणि देन तुम्ही अज्युम करता आहे की ते काय आहे, ती एक नीडल आहे. खरं ती नीडल नसून ती कशाची नीडल आहे, इंजेक्शन आहे ते. आणि ते इंजेक्शन तुम्हाला काय करणार आहे, क्युअर करणार आहे फ्रॉम युअर सिकनेस. देन दिस रिकॉग्नायझेशन, म्हणजे हे तुमचं ऍझम्पशन काय होणार आहे की ते तुम्हाला क्युअर करणार आहे. तुमचं रिकॉग्नायझेशन मेक्स यू अलाउ द नीडल टू बी pricked into your body. तुम्ही रिकॉग्नाइज आता काय करता आहात की ते तुमचं नीडल आहे, ते सिरिंज आहे आणि त्यामुळे ते क्युअर करणार आहे. हे तुमचं ऍझम्पशन काय झालेलं आहे, आता रिकॉग्नायझेशन झालेलं आहे. आणि ते तुम्ही काय करणार आहे, तुम्हाला आता ते फुलफिलमेंट करायचं आहे. तर तुम्ही काय करणार आहे, यू विल अलाउ द नीडल टू बी pricked into your body. That is your fulfillment of your recognition. Thus, this different recognition lead to different fulfillment. तुमचं ऍझम्पशन काय आहे आणि त्यावेळेस तुमचं रिकॉग्नायझेशन चेंज होणार आहे. अँड देयरफॉर युअर रिकॉग्नायझेशन, डिफरंट रिकॉग्नायझेशन विल लीड टू व्हॉट, डिफरंट फुलफिलमेंट. दॅट इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ व्हॉट, सेल्फ. लक्षात येते का, एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्हिटी इन द बॉडी अँड एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्हिटी इन द नीडल. तेच ऍक्टिव्हिटी आहे नीडल. कारण जेव्हा बॉडीची ऍक्टिव्हिटी असत आहे तेव्हा फक्त काय होत आहे, दोनच अज्युम होत आहेत. जर तुम्ही बघितलं दोनच प्रोसेसेस होत आहेत. कुठले प्रोसेसेस आहेत त्या, रिकॉग्नायझिंग अँड फुलफिलिंग. मग रिकॉग्नायझिंग आणि फुलफिलिंग करताना बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये नीडल ही प्रिक केली जाते इनटू द बॉडी, रिकॉग्नाइज आणि फुलफिल होत आहे. आणि नीडल गोज इनटू, जर शार्प असेल तर इट विल गो इनटू युअर बॉडी, अदरवाइज इट विल नॉट गो इनटू बॉडी. दॅट इज रिकॉग्नायझिंग अँड फुलफिलिंग.
बट ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ मध्ये काय होत आहे, कुठल्या 4 प्रोसेसेस आहेत, नोईंग आहे, रिकॉग्नायझिंग आहे, फुलफिलमेंट आहे आणि चौथी प्रोसेस काय आहे तुमची, नोईंग, अज्युमिंग, रिकॉग्नायझिंग आणि फुलफिलमेंट आहे. मग यावेळेस इथे काय होत आहे, रिकॉग्नाइज अज्युमिंग केलं जात आहे. अज्युमिंग केल्यानंतर तुमचं रिकॉग्नायझेशन होत आहे आणि जर ती शार्प असेल तर तुम्ही अपोज करता आहात आणि जर ती काय आहे ती सिरिंज असेल तर तुमचं रिकॉग्नायझेशन हे डिफरंट असणार आहे आणि त्यावेळेस तुमचं फुलफिलमेंट पण डिफरंट असणार आहे. ओके, लक्षात आलेलं आहे का? हे झालं तुमचं ऍक्टिव्हिटी ऑफ बॉडी वर्सेस ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ. कुठल्या बाबतीत झालेलं आहे, इफ only example I have taken, that is a needle. If it is a sharp and मग ऍक्टिव्हिटी ऑफ बॉडी काय असणार आहे आणि ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ काय असणार आहे, डिपेंडिंग अपॉन द ऍझम्पशन. 2 ऍझम्पशन इथे मानलेले आहेत. जर शार्प असेल तर तुमचं ऍझम्पशन हे रिकॉग्नायझेशन काय असणार आहे आणि फुलफिलमेंट काय असणार आहे, आणि जर ते सिरिंज असेल तर तुमचं ऍझम्पशन त्याप्रमाणे चेंज होणार आहे आणि रिकॉग्नायझेशन पण चेंज होणार आहे आणि तुमचं फुलफिलमेंट इट विल बी डिफरंट डिपेंडिंग अपॉन द रिकॉग्नायझेशन. So you can write down this activity, example of activity of the body. दुसरा आपण ऍक्टिव्हिटी घेतली होती की स्नेकची, तिची पण आताच एक्झाम्पल तू बघणार आहे आपण. यू कॅन राईट डाऊन द एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ द बॉडी वर्सेस ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सेल्फ. Activity of the body. If a needle is pricked into your body, comma, the needle goes inside if it is sharp and does not go inside if it is blunt. टोकदार नसेल तर ती जात नाही आत आणि टोकदार असेल तर ती जाणार आत. ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेल्फ. If I किंवा you see the needle being pricked into your body, you oppose it because you know that it is a needle and you assume that it is sharp. Your recognition of this fact make you avoid it. Avoid it म्हणजे तुम्ही फुलफिलमेंट कसं करताय, अवॉइड करताय. बट त्यामध्ये समजा आपण दुसरं केस बघितली, ऍझम्पशन दुसरा आहे, बट इफ यू नो दॅट इट इज अ सिरिंज विथ अ नीडल, then you assume that it will cure your sickness. Then this recognition makes you allow the needle to be pricked into your body. तुम्ही त्याला अलाव करणार आहे. अगोदरच्या केस मध्ये अवॉइड करताय, इथं तुम्ही अलाव करणार आहे. So different recognition lead to different fulfillment. So that is the example 1. Example 2 आपण बघितलेला आहे. If you see a snake and assume it to be a rope or vice versa, then this different assumption will lead to different recognition and different fulfillment. जर तुम्ही स्नेक बघितलेला आहे, जर तुम्ही रोप म्हणून assume केलं तर तुमचं काय असणार आहे, तुमचं रिकॉग्नायझेशन काय आहे ते रोप आहे आणि त्यामुळे तुमची फुलफिलमेंट काय काय असणार आहे, यू कॅन टच इट, यू कॅन होल्ड इट. ओके, यू आर गोइंग टू टेक इट, यू कॅन टेक दॅट रोप बिकॉज यू हॅव ऍझम्पशन तुमचं काय आहे की ते रोप आहे. खरं वाईस वर्सा, जर आता तुम्ही स्नेक बघितलेला आहे आणि तुम्ही तो ऍझ्युम केलेला आहे की तो स्नेकच आहे, and that will be your recognition also. It is a snake, it is a what विषारी साप आहे तो.
रिकॉग्नायझेशन तुमचं झालेलं आहे, त्यामुळे तुमची फुलफिलमेंट काय असणार आहे, यू विल अवॉइड इट, यू विल नॉट गो नियर टू इट. ओके, so that is your fulfillment. So different recognition lead to different fulfillment. So this is your example 2. Activities of what? If you see a snake, then assume it to be a rope or vice versa. इथं vice versa पण लिहिलेलं आहे, म्हणजे if you see a snake and assume it to be a snake. Then this different assumption will lead to different recognition and different fulfillment. झाले का हे? आता एक टेबल आहे, तर तुम्ही काय हे हा टेबल तुम्ही नाही काढला तरी चालेल, फक्त याचं मला उत्तर द्यायला पाहिजे तुम्ही. आता माझ्या ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या कुठल्या आहेत बघा. इटिंग आहे, वॉकिंग आहे, थिंकिंग आहे, ड्रीमिंग आहे, ब्रीदिंग, हार्टबीट, डान्सिंग, चिविंग, स्क्रॅचिंग, बॅटिंग, आयलिड्स, अँगर, शाउटिंग. आता इथं बघा कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज हा आय मध्ये होत आहेत, नंतर आय आणि बॉडी दोघी पण इन्व्हॉल्व आहेत, आणि गोइंग इन द बॉडी विथ द कन्सेंट ऑफ आय. हे तुम्हाला डिफरन्शिएट करता यायला पाहिजे. ओके, मग आता बघा इटिंग. इटिंग ही कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे? बॉडी. इटिंग ही कुठली बॉडी ऍक्टिव्हिटी अँड आहे? आय. बॉडी अँड आय दोन्हीची पण ऍक्टिव्हिटीज आहे. कारण की जेव्हा आपल्याला इटिंग, जेव्हा आपण खातो आहे तेव्हा काय करणार आहे, आपण यूज करणार आहे, आपले हात यूज करणार आहे, तोंड यूज करणार आहे खाण्यासाठी. ओके, आणि विथ द ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऑफ आय अँड बॉडी विल बी देयर. आय विल गिव्ह द I will provide the, I will tell to the hands or mouth to take the food and then start eating. Okay, so both eye and body both are involved. But if we are only thinking about eating, बघा इथे लक्षात घ्यायचं लिहिलेलं आहे, if we are only thinking about eating, then only who is involved? आय. लक्षात आलेलं आहे का? जेव्हा तुम्ही इटिंग करता आहात, काहीतरी खाता आहात, तेव्हा कोण इन्व्हॉल्व आहे? आय आणि बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. इथे टिकमार्क केलेला आहे, ते दिसत नाही आता इथे येलो का केलेला आहे, कारण की मला सांगायचंय की जर तुम्ही नुसतं विचार करत आहात अबाउट इटिंग, तुम्ही काय काय विचार करतात, बाबा आपल्याला सफरचंद मिळालं असतं खायला आता या क्षणाला, भूक लागलेली आहे, त्यावेळेस तुमचं काय आहे, नुसतं आय इज इन्व्हॉल्व. लक्षात येते का? आता वॉकिंग जेव्हा करता आहात तेव्हा काय होत आहे, दोन्ही पण पार्टिसिपेट होत आहे, आय आणि बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. तर जेव्हा तुम्ही काय आहे विचार करता आहात नुसतं की आपल्याला उद्या सकाळी उठून काय करायचं आहे, वॉकिंग करायचं आहे, त्यावेळेस नुसतं कोण इन्व्हॉल्व असणार आहे? आय इन्व्हॉल्व असणार आहे. ओके, आता इथे बघा थिंकिंग म्हणजेच काय आहे, आय इज इन्व्हॉल्व. आता एक पिवळ्या ह्याच्यामध्ये मी लिहिलेलं आहे, when we think and do something, जेव्हा आपण थिंक करतो आहोत आणि त्याप्रमाणे थिंक केल्याप्रमाणेच आपण काहीतरी करतो आहोत, त्यावेळेस बोथ आर व्हॉट इन्व्हॉल्व, आय आणि बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. नुसतं आपण थिंकिंग करत असेल तर आय इन्व्हॉल्व आहे, खरं थिंकिंग करून ते काम करतो आहोत तेव्हा बोथ आर इन्व्हॉल्व, आय अँड बॉडी आर इन्व्हॉल्व. ड्रीमिंग जेव्हा करत असतो, स्वप्न पाहत असतो, तेव्हा ओनली आय इज इन्व्हॉल्व. बट इफ वी ड्रीम अँड स्लीप वॉक करतो आहे तेव्हा बोथ आर इन्व्हॉल्व. काय काहींना स्वप्नात पण चालण्याची काय आहे सवय असते, त्यावेळेस कोण इन्व्हॉल्व असते? कोण इन्व्हॉल्व असते तेव्हा? आय अँड बॉडी. आय अँड बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. जेव्हा फक्त स्वप्न पाहत असतोय तेव्हा काय आहे, ओनली आय इन्व्हॉल्व. खरं स्वप्नात जेव्हा आपण चालत असतो आहे तेव्हा बोथ बॉडी अँड आय आर इन्व्हॉल्व.
नेक्स्ट ब्रीदिंग, हार्टबीट. हे मग तुम्हाला माहिती आहे ब्रीदिंग आणि हार्टबीट हे कुठले आहेत? ओनली इन द बॉडी. कन्सेंट ऑफ आय इज रिक्वायर्ड, बट कन्सेंट ऑफ व्हॉट? आय इज रिक्वायर्ड. आईची परमिशन, संमती लागते आहे, त्यामुळे ब्रीदिंग आणि हार्टबीट ते आपण कंट्रोल करू शकत नाही. ओके, ब्रीदिंग अँड हार्टबीट. नाउ हिअर डान्सिंग, चिविंग, स्कॅचिंग. फोडणे. चिविंग म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? चिविंग, चिविंग, डान्सिंग. यामध्ये डान्सिंग साठी, चिविंग साठी, स्कॅचिंग साठी आपल्याला बॉडीचे पार्ट्स लागत आहेत आणि ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऑफ आय पण गरजेचं आहे. त्यामुळे इथं काय आहे? 3 टिक मार्क केलेले आहेत. आय अँड बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. ओके. नंतर अँगर, सॉरी, नेक्स्ट इज व्हॉट? बॅटिंग आय इज. ते काय आहे? गोईंग इन द बॉडी विथ द कन्सेंट ऑफ आय. जेव्हा तुम्ही हे मराठीमध्ये काय म्हणू शकतो आपण? बॅटिंग आयलिड्स. मराठीमध्ये काय म्हणू शकतो आपण? कुणाला लक्षात येते का? आयलिड्स. खेळ खेळतो बघा आपण. समोर एक माणूस, समोर आपण बसतो आणि आपण एकाने डोळे कुणाचे मिटते पहिले आपण बघतो बघा. निरखून बघायचं एकमेकांकडे आणि कुणाचे डोळे एकाने पहिल्यांदा मिटता आहे. दॅट इज नथिंग बट बॅटिंग आयलिड्स. ओके, दॅट इज गोईंग इन द बॉडी. आपल्या शरीरात होतंय ते. आयलिड्स आपण झाकतो आहेत. आपल्या ज्या हे आहेत डोळे आपण उघड झाप करतो आहोत. मग त्यावेळेस काय आहे? Thinking. काय गोईंग इन द बॉडी होत आहेत, बट विथ द कन्सेंट ऑफ व्हॉट? आय. त्यामध्ये आयची संमती लागती आहे. आणि कुठले बॉडीचे मुवमेंट्स होत आहेत? आयलिड्सचे मुवमेंट होती आहे. आयलिड्सची काय होती? मुवमेंट होती आहे. गोईंग इन द बॉडी बट विथ द कन्सेंट ऑफ व्हॉट? आय. बॅटिंग आयलिड्स. आता हे अँगर जे आहे, अँगर आपण काय करतो आहोत? ते नुसतं आय मध्येच आपल्याला काय आहे? राग येतो आहे. राग येतो आहे म्हणजे फक्त आय मध्येच होत आहे ते. खरं जर इन गेटिंग अँग्री अँड एक्सप्रेसिंग इट बोथ आर इन्व्हॉल्व. आपल्याला जेव्हा आपले आई वडील काय होतात? आपले खूप रागात येतात आणि रागात काय करतात? थोबाडीत मारतात. ओके, मग त्यावेळेस काय आहे? बोथ आर इन्व्हॉल्व. गेटिंग अँग्री अँड एक्सप्रेसिंग इट. त्यांच्या हात पण आपल्या काय आहेत? एक्सप्रेस करतायत. मग त्यावेळेस काय आहे? बोथ आर इन्व्हॉल्व. आय अँड बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. बट ओनली अँगर म्हणजे राग आलेला आहे फक्त. मग तो आपण फक्त दाखवतो आहे. राग येतो आहे असं मोठं. मग तेव्हा काय आहे? दॅट इज नथिंग बट गोईंग इन आय. बट गेटिंग अँग्री अँड एक्सप्रेसिंग इट बोथ आर व्हॉट? इन्व्हॉल्व. नेक्स्ट इज व्हॉट? शाउटिंग. शाउटिंग म्हणजे काय आहे? आय अँड बॉडी बोथ आर इन्व्हॉल्व. हे टेबल तुम्हाला नक्की लक्षात येईल की तुमचे गोईंग इन आय ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत, आय आणि बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या आहेत आणि बॉडी आणि विथ कन्सेंट ऑफ आय ऍक्टिव्हिटी कुठल्या आहेत. ओके, तुम्ही नुसतं टिकमार्क करून घेतलं तरी चालेल. 1 2 इथं जे येल्लो आहेत हे काय गरजेचं नाहीये. जे येल्लो अक्षरात आलेलं आहे ते फक्त तुम्हाला सांगायला की बाबा ह्याच्यामध्ये असं झालं की दोन्ही पण इन्व्हॉल्व होतात. One more example I'm going to take and we will stop this lecture. Tomorrow एक important point आपण घेणार आहे. That is I body as an instrument. ते एक घ्यायचं आहे. हा आपण एक पॉइंट घेऊया आणि एक्झाम्पल घेऊया आणि स्टॉप करूया इथं. आता इथे बघा एक्झाम्पल मी काय घेतलेलं आहे. Example, if I visit a friend and he provide me with lot of delicious food but treat me with disrespect, how would I feel? Example मी इथं का घेतलेलं आहे तुम्हाला लक्षात येईल की बाबा मी एक
फ्रेंडच्या घरी व्हिजिट केलेला आहे अँड ही प्रोव्हाइड्स मी विथ लॉट ऑफ डिलिशियस फूड. बट वागवताना मला तो काय करतो आहे, डिसरिस्पेक्ट करतो आहे. वागणुकीचे जे आहे तो मला सगळं प्रोव्हाइड करतो आहे, फूड प्रोव्हाइड करतोय डिलिशियस, मला म्हणतोय जे हे कर. खरं जेव्हा वागणूक मला कशी देतो आहे, तो माझी वागणूक मला तो कसा ट्रीट करतो आहे, डिसरिस्पेक्ट ट्रीट करतो आहे. सो हाऊ वुड आय फील? ओके, दिस इज वन सिच्युएशन. अगेन दुसरं एक कंडिशन घेतलंय, देर इज अनदर फ्रेंड who treat me with utmost warmth and does not even ask me for water. मग दुसऱ्या एका फ्रेंड कडे मी गेले आणि त्यांनी काय केलेलं आहे, तो मला रिस्पेक्ट भरपूर देतो आहे, या बसा तिथे हे करा. खरं नुसतंच या बसा, खरं घरी गेल्यानंतर पाणी पण साधं विचारत नाही. रिस्पेक्ट देतो आहे ते, खरं घरी गेल्यानंतर साधं पाणी काहीतरी खावा असं काही म्हणत नाही. हाऊ वुड यू फील? सो दिस इज टू सिच्युएशन. ओके, इफ आय विजिट अ फ्रेंड माय डिझायर, मग तुम्हाला इच्छा काय आहे, तुमच्या आकांक्षा अपेक्षा काय आहे की मी घरी कुठल्याही फ्रेंडच्या घरी गेल्यानंतर माय डिझायर इज व्हॉट, दॅट ही शुड ट्रीट मी विथ रिस्पेक्ट ॲज वेल ॲज प्रोव्हाइड फूड वॉटर फॉर माय बॉडी. तुम्ही कुणाच्या पण घरी गेल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं की त्यांनी रिस्पेक्टनी तुमच्याशी वागावं, तुम्हाला बसा म्हणावं आणि तुम्हाला काहीतरी वॉटर किंवा खायला तरी द्यावं, असं तुम्हाला प्रत्येकाला वाटतं आहे, तुमच्या अपेक्षा असतात तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्ह कडे गेल्यानंतर. ओके, सो आय हॅव गिव्हन टू कंडिशन्स हिअर. वर्किंग फॉर फिजिकल फॅसिलिटी, वी अज्युम दॅट इट विल एन्श्योर हॅपीनेस, बट वी नीड टू वर्क फॉर बोथ हॅपीनेस अँड फिजिकल फॅसिलिटी. मग नुसतंच तुम्हाला आता या दोन कंडिशन वरनं तुम्हाला दिसत आहे की जर तुम्हाला नुसतं डिलिशियस फूड दिलेलं आहे, म्हणजे नुसतंच तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं फिजिकल फॅसिलिटी, तर आणि डिसरिस्पेक्ट तुम्हाला मिळाला, तुम्हाला हॅपीनेस रिस्पेक्टच दिला नाही, तर तुम्ही खुश असणार आहे का? पहिल्या कंडिशन मध्ये तुम्हाला फक्त डिलिशियस फूड दिलेला आहे, खरं तुमची वागणूक, तुम्हाला जी वागणूक देता आहात, तुमचा मित्र मैत्रीण ती काय आहे, तुम्हाला डिसरिस्पेक्ट करते आहे, तर तुम्हाला कसं फील होईल? म्हणजे तुम्हाला नुसतंच एकाने फिजिकल फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेलं आहे, तिथं डिलिशियस फूड म्हणजे काय, फिजिकल फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केलेला आहे, बट दॅट इज नॉट गोइंग टू प्रोव्हाइड यू व्हॉट, रिस्पेक्ट. That will not provide you respect. Okay, this is for the first case. We assume that it will ensure happiness. ही ensure happiness होणार नाही, तुम्हाला मिळणार नाही हॅपीनेस, कारण की तुम्हाला तिथे फक्त डिलिशियस फूड मिळालेलं आहे, तुम्हाला रिस्पेक्ट मिळालं नाही. आणि दुसऱ्या केस मध्ये काय आहे, तिथं तुम्हाला रिस्पेक्ट ट्रस्ट हे सगळं मिळतं आहे, खरं तुम्हाला फिजिकल फॅसिलिटी मिळत नाही, दॅट इज वॉटर डिलिशियस फूड मिळत नाही, तरी पण तुम्ही त्या सिच्युएशनला अनहॅपीनेसच आहात, तुम्हाला रिस्पेक्ट मिळत नाही. तुम्हाला रिस्पेक्ट मिळतोय, खरं तुम्हाला फिजिकल फॅसिलिटी अवेलेबल मिळत नाही तुमच्या बॉडीच्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी, त्यामुळे तिथे तुम्ही अनहॅपीनेसच आहात. त्यामुळे शेवटी आपण काय म्हणू शकतो, द नीड ऑफ आय इज हॅपीनेस, द नीड ऑफ बॉडी इज फिजिकल फॅसिलिटी. The two needs are different and the program to ensure the two are also different. One cannot replace the other. म्हणजे दोन्हीच्या पण गरजा काय आहेत, वेगवेगळ्या आहेत. आयच्या पण गरजा वेगळ्या आहेत, बॉडीच्या पण गरजा वेगळ्या आहेत. पहिल्या कंडिशन मध्ये तुम्हाला काय होत आहे, बॉडीच्या रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय केल्या जातात बाय प्रोव्हाइडिंग वॉट फिजिकल फॅसिलिटीज, बट आयच्या ज्या नीड्स आहेत, रिस्पेक्ट ट्रस्ट, त्या प्रोव्हाइड केल्या जात नाही, त्यामुळे तुम्ही तिथं अनहॅपीनेस आहात. दुसऱ्या केस मध्ये तुम्हाला तिथं रिस्पेक्ट दिला जातो, आयच्या रिक्वायरमेंट्स नीड्स फुलफिल केल्या जातात, खरं बॉडीच्या रिक्वायरमेंट्स वॉटर तुम्हाला मिळत नाही, फूड मिळत नाही, डिलिशियस फूड मिळत नाही, बॉडीच्या रिक्वायरमेंट अनसॅटिस्फाईड आहेत तिथं, तरी तुम्ही तिथं काय आहे, अनसॅटिस्फाईड आहात, अनहॅपीनेस आहात. त्यामुळे तुम्ही कुठंही गेला तर तुम्हाला काय आहेत, दोन्हीच्या पण नीड्स गरजेच्या आहेत, नीड ऑफ आय ऍज वेल ऍज नीड ऑफ बॉडी. सुख आणि सुविधा दोन्ही पण गरजेचं आहेत आणि त्या दोन्ही पण नीड्स वेगवेगळ्या आहेत, त्या तुम्हाला आणि त्यासाठी प्रोग्राम्स पण वेगवेगळे आहेत. आणि वन कॅन नॉट रिप्लेस द अनदर, की बाबा एक प्रोव्हाइड केलं की दुसरं पण लगेच एकाने त्याची जागा घेते असं नाही. दोन्हीच्या पण नीड्स वेगवेगळ्या आहेत, दोन्हीच्या पण प्रोग्राम्स सॅटिस्फाय करण्यासाठी वेगवेगळ्या आहेत आणि त्यामुळे
तुम्ही कुठेही गेला तर तुम्हाला आयची पण नीड आणि बॉडीचे पण नीड्स काय करायला पाहिजे, सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. जर त्या नीड सॅटिस्फाय झाल्या तरच तुम्हाला कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. लक्षात आलेलं आहे का हे पॉइंट? येस ऑर नो? Yes, ma'am. ओके. तर या एक्झाम्पल वरून मला तेच सांगायचं की नीड्स ऑफ आय आणि फिजिकल फॅसिलिटी आतापर्यंत जे काय आपण बघितलेलं आहे, मग ते आय मध्ये किंवा बॉडीमध्ये कुठल्या कुठल्या प्रोसेसेस होत आहेत, ऍक्टिव्हिटीज होत आहेत, त्यासाठी काय काय लागतं आहे ते मी आता सांगितलेलं आहे. 4 प्रोसेसेस आणि 2 प्रोसेसेस बॉडी आणि आय मध्ये. मग ते सांगितलेले आहेत. खरं मेन काय आहे तुम्हाला या साइट्स मधनं किंवा या चॅप्टर मधनं आपल्याला काय शिकायचं आहे की नीड्स ऑफ आय आणि बॉडीच्या, आयचं काय आहे सुख आहे नीड्स, आणि बॉडीच्या काय आहे फिजिकल फॅसिलिटीज आहे. आणि कुठेही आपण गेलो तर दोघांच्या पण नीड सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे, तरच मग तुम्हाला हॅपीनेस आणि कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. ओके विथ दिस? ओके, सो दॅट इज द टाइम ओव्हर. नाउ यू कॅन गिव्ह प्रेझेंटली. चॅट बॉक्स मध्ये न घेता मी तुम्हाला डायरेक्ट विचारणार आहे. रोल नंबर 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6. रोल नंबर 6 आहे का? रोल नंबर 6. रोल नंबर 7, Present, ma'am. 8. रोल नंबर 8, 9, 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, 13, 14. 14 आहे का? Yes, teacher. 15, Yes, ma'am. 16, 17, 18. Present. 17 आहे का? 18, 18, 19, Madam. 20, 20, 21, 22, Present, ma'am. 23, 24, 24, 25, Yes, madam. 26, 27, 28, Yes, madam. 29, 30, 30, 31, Present. 32, 33, 34, 35, 36, Present. 37, Present, ma'am. 34 आहे का? 34, 36, 36, 37, Present. Present, ma'am. 36 आहे का? Ha. ओके. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, 40, Present, ma'am. 41, Present. Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, 44, Present, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, madam. 50, Present, madam. 51, 51, 52, Present, ma'am. 53, Present, madam. 54, 55, Present, ma'am. 56, 56, 57,
58, Present, ma'am. 59, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 58. कळालं. 58. 59 हा आहे. 59, Yes, ma'am. 60, 61, 62, Yes, madam. 63, Yes, madam. 64, 65, Present, madam. 66, 67, 'Okay, see here, those who are present, you can tell 6, 8, 9, 12. 6, 8, 9, 12 मॅडम 12 आहे. आहे. 6, 8, 9, मॅम 9. 9, 6, 8. हॅलो 9. हा चालेल. 6, 8, 16, 18, 20, 21, Ma'am, 58. 58 आहे की. Yes. 18, 20, 21, 30, 21, 23, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 33, 35, 34, 43, 51, 54, 56, 57, Ma'am, 58 present आहे. 58 सांगितलं नाहीये मी. 60, 61, 64, 66, 67. Okay, we will end here.